اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کلاس 9 اسلامیات کی بک پیج نمبر 62۔ آج ہم پڑھیں گے، ہمارا ٹاپک ہے چیپٹر نمبر 3 علم کی فرضیت اور فضیلت۔ اس میں 3 لانگ کوشچن بن رہے ہیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو وہ بھی بتاتی جاؤں گی۔ سب سے پہلا کوشچن ہے قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت، پھر سیکنڈ کوشچن ہے احادیث کی روشنی میں علم کی اہمیت، اور پھر اس کے بعد ہے اور قرآن اور احادیث کی روشنی میں علم کی فضیلت۔ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلے ہم بات کریں گے قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت۔ علم کے معنی، علم کا مفہوم کیا ہے؟ لفظی مفہوم علم کے معنی جاننا اور آگاہ ہونا ہے۔ اصطلاحی مفہوم کسی چیز کی حقیقت کو جان لینا علم کہلاتا ہے۔ علم کی اہمیت، تو اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر بے حد احسانات ہیں، جن میں سے ایک احسان علم ہے جو اس نے اپنے بندوں کو عطا کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس میں ارشاد ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ سورۃ علق کی آیات 1 سے 5۔ اس میں آپ کا شارٹ کوسچن بھی بن سکتا ہے، پہلی وحی کی 5 آیات کا ترجمہ، یا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا ترجمہ لکھیں۔ تو اس کا مطلب ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق، اقرأ پڑھیے، بسم ربک الذی اپنے پروردگار کا نام، ربک الذی اپنے پروردگار کا نام لے کر پڑھیے، الذی خلق جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، خلق الانسان انسان کو پیدا کیا، من علق خون کی پھٹکی سے، جس نے انسان کو خون کی پھٹکی سے بنایا۔ اقرأ وربک الاکرم، پڑھیے، وربک اور آپ کا رب، آپ کا پروردگار، کرام بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم جس نے علم علم سکھایا، بالقلم قلم کے ذریعے، علم الانسان ما لم یعلم اور انسان کو وہ باتیں سکھائی، ما لم یعلم جن کا اس کو علم نہ تھا۔ علم کی فضیلت میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، طلب العلم فریضۃ لکل مسلم، یعنی طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، اس لیے مسلمان پر لازم ہے کوئی طلب علم میں کوتاہی نہ کرے۔ اب ہم بات کرتے ہیں علم کی اہمیت کی۔ اس میں آپ نے علم کی اہمیت میں قرآن پاک کے ارشادات علیحدہ کر لینے اور احادیث کو علیحدہ کرنا ہے۔ اب انسان زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہے، اسے علم ہی کی وجہ سے باقی مخلوقات پر فوقیت حاصل ہے۔ علم ہی کی وجہ سے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس سے واضح ہوا علم انسان کے لیے عظمت کی بنیاد ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں فرمایا، انما بعثت معلما، یعنی میں معلم بنا کر علم اضافے کے لیے فرماتے، ربی علما، اے میرے رب اضافہ فرما، اور در رسالت میں اشاعت علم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہی اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کو تعلیم کے زیور سے راستہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کتاب کی تعلیم دیتا ہے اور دانائی سکھاتا ہے، اور تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اسی طرح ایک اور جگہ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، سورۃ فاطر کی آیت نمبر 28۔ اللہ کے بندوں میں سے اہل علم ہی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ اہل علم کی برتری، علم والا انسان جاہل سے ہمیشہ ممتاز رہتا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، فرما دیجئے کیا وہ لوگ جو علم رکھتے ہیں اور وہ لوگ جو علم نہیں رکھتے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو عہدۂ رسالت میں اشاعت علم، علم کی اشاعت کے سلسلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کوششوں کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ غزوہ بدر کے جو قیدی تھے، کافر قیدی، آزاد ہونے کے لیے فدیہ نہ دے سکتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 مسلمان بچوں کو لکھنا پڑھانا سکھا دیں تو انہیں آزاد کر دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی علم حاصل کرنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ اس طرح آپ نے یہ بھی فرمایا، علم حکمت کی متاع گنجتا ہے، جہاں سے میسر ہو حاصل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ وہی اس کا سب سے زیادہ حقدار ہے۔ حصول علم کی اہمیت، اب کیوں علم حاصل کرنا چاہیے، اس کی اہمیت کیا ہے؟ تو اس مسلمانوں کو علم کی طرف بہت زیادہ توجہ دینی چاہیے۔
हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कोई रस्मी तालीम तो हासिल नहीं की थी, मगर जब वही आई हज़रत जिब्राइल अमीन ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, पढ़िए, आपने फरमाया मैं तो पढ़ना नहीं जानता। इस पर हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बाजू में लेकर भेजा और अल्लाह ताला के हुक्म से कायनात के सारे इल्म आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने में दाखिल कर दिए। इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म की मार्फत हासिल होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के इल्म की सही कदर कीमत से आगाह किया और फरमाया इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करने की तलकीन फरमाई। इसमें इल्म की कोई तखसीस नहीं फरमाई कि कौन सा इल्म हासिल किया, जिससे ज़ाहिर होता है कि दीनी और दुनियावी इल्म हासिल करने ज़रूरी हैं। दीनी इल्म हासिल करने इसलिए ज़रूरी हैं कि अल्लाह ताला की मार्फत हासिल हो, इंसान को अपनी पहचान हो और इंसान अपने अच्छे बुरे भले के बारे में जान सके और अपनी ज़िंदगी को अल्लाह और उसके रसूल के बताए हुए तरीक़ों से गुजार सके। और जबकि जो दीनी या रूहानी इल्म हासिल नहीं करता वो जाहिल है। इसी तरह दुनियावी इल्म में साइंस, जोग्राफिया, रियाजी, मेडिकल, इंजीनियरिंग के इल्म शामिल आते हैं। अलावा जंग का भी इल्म हासिल होता है। दुनिया में रहने और दूसरी कौमों के साथ चलने के लिए इन सब इल्म को भी सीखना होता है। इसके बाद आपने बंदा मोमिन की इबादत का मकसद तकवा और रज़ा इलाही का सूद है। इसमें कुरान पाक का इरशाद है, अल्लाह के बंदों में से अहले इल्म ही अल्लाह से डरते हैं। ये भी ज़रूरी है कि जो इल्म हासिल हो उसे आगे फैलाया जाए, दिए से दिए को जलाया जाए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुल्लिगु अन्नी वलो आयतुन, मुझसे एक आयत सुनो तो उसे आगे पहुँचा दो और इसकी तबलीग करो। हिज्जतुल आखिरी हज के मौके पर आपने फरमाया, फ़यल बुल्लिगु शाहिदुल गायबी, जो ज़ाहिर है वो उस तक मेरी तालीम पहुँचा दे जो यहाँ नहीं है। फिर हसूल इल्म के लिए भी उम्र की कोई कहती हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, माँ की गोद से कब्र तक उतरने तक हसूल इल्म का जारी रखने की हिदायत फरमाई। चनाचे इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहदी, माँ की गोद से लेकर कब्र तक इल्म हासिल करो। ये भी फरमाया कि मोमिन इल्म से कभी सेर नहीं होता हत्ता कि जन्नत में पहुँच जाता है। इल्म की फ़जीलत, अहमियत अभी हमने पढ़ी, अब है इल्म की फ़जीलत। इल्म अज़मत और सरबुलंदी का ज़रिया है। ज़ेवर इल्म से आरास्ता लोग अल्लाह के ज़्यादा करीम होते हैं। अल्लाह के नज़दीक आलिम और जाहिल बराबर नहीं। कुरान मजीद में भी इरशाद है कि आप वो लोग जो इल्म रखते हैं और जो इल्म नहीं रखते बराबर हो सकते हैं। और जो लोग नूर ईमान से मुनव्वर होकर इल्म से काम लेते हैं उनके बारे में फरमाया, यरफ़िउल्लाहु लज़ीना आमनु मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्मा दरजात, यानी तुम में से लोग जो ईमान लाए, जिन्हें इल्म दिया गया, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाएगा। एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ़ ले गए। वहाँ दो मजलिसें हो रही थी, एक हल्का ज़िक्र था और हल्का इल्म। यहाँ भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि आपने फरमाया कि दोनों की तारीफ़ की और इल्म की मजलिस में शरीक हुआ, फरमाया कि पहली मजलिस से बेहतर है। फिर एक मरतबा हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम जन्नत की फुलवारियों में से गुजरो तो उनसे जी भर कर फ़ायदा उठाया करो। साहबा ने पूछा, जन्नत की फुलवारियाँ क्या हैं? आपने फरमाया, इल्म की मजलिसें। ठीक है, इसी आपके शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे दो बनते हैं। तो दर्जल रवायात से भी इल्म की अहमियत वाज़ेह होती है। इल्म हासिल करो, अल्लाह के लिए इल्म हासिल करना नेकी है। ये सारे आपने लाइन में लिख लेने हैं। ठीक है, इल्म की तलब इबादत है, इसमें मसरूफ़ रहना तहकीक और बहस मुबाहिसा करना जहाद है। इल्म सिखाओ तो सदका है। इल्म तन्हाई का साख्ती, फ़राखी और तंगदस्ती में रहनुमा, गम ख़वार दोस्त और बेहतरीन हमनशीन है। इल्म जन्नत का रास्ता बताता है। अल्लाह ताला इल्म के ज़रिए ही कौमों को सरबुलंदी अता फरमाएगा। लोग उल्मा के नक्शे कदम पर चलते हैं। दुनिया की हर चीज़ उनके लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, क्योंकि इल्म दिलों की ज़िंदगी और अंधों के लिए बनाई है। ये सारे अपने पॉइंट्स में लिख लेने हैं, इनमें से जो जो करने आपने। इसके अलावा इल्म एक पेशरो और राहबर है। इल्म उसके ताबे है। खुशकिस्मत हैं वो लोग जो इल्म हासिल करते हैं और बदकिस्मत हैं वो लोग जो इस सादत से महरूम रहते हैं। इस्लाम अपने मानने वालों को दर्स देता है कि इल्म की तलाश में निकलो और हिकमत के मोती जहाँ से मिलें उन्हें हासिल कर लो। इसी सूल की बिना पर हज़रत आदम भी मलाइका पर फजीलत ले गए। इल्म ही की बिना पर मुसलमान तमाम दुनिया पर छा गए, मगर जब उन्होंने कुरान की तालीमात को छोड़ा, इल्म की रोशनी से दूर हुए, ज़वाल का शिकार हो गए। आप देख सकते हैं इन साइंसी उलूम जितने भी थे, सबसे पहले इब्न खल्दून और वगैरह ये जितने भी थे, इन सब ने साइंसी उलूम की बुनियाद पहले मुसलमानों ही रखी थी। फिर उन्होंने अपनी तालीमात को छोड़ दिया और जो
غیر مسلم تھے انہوں نے ان سب کتابوں سے ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کی اور سائنس میں زیادہ ترقی کر لی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دو دعائیں مانگا کرتے تھے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے اللہم انی اسألک علما نافعا، اے اللہ میں تجھ سے نفع دینے والے علم کی درخواست کرتا ہوں۔ اس طرح یہ بھی مسنون دعا ہے، اے اللہ جو علم تو نے ہمیں دیا اسے ہمارے لیے مفید بنا اور ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمیں نفع پہنچائے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی علم عطا فرمائے، اس پر عمل اور اس کی اشاعت کی توفیق بھی نصیب فرمائے، آمین۔ قرآن کی روشنی میں علم کی حیات، ساری جتنی بھی قرآن کی روشنی میں علم کی اہمیت بنتی ہے وہ آپ نے علیحدہ لکھنی ہے، چاہے آپ کسی کی بک سے لکھیں چاہے یہیں سے کریں۔ احادیث کی والی ساری علم کی اہمیت کی احادیث سے علیحدہ کر لیا نہیں ہے، اور قرآن اور حدیث کی روشنی میں علم کی فضیلت میں بھی جتنے پوائنٹس بنتے ہیں آپ نے اس حساب سے لکھنا ہے۔ شارٹ کوسچن کے آپ کو نوٹس سینڈ کروں گی۔